Welcome back to the class once again. In the last class, what we did is we learned how to make this kind of tables, and in that table, how we are going to make the things like how the columns are going to be created, how the rows are going to be created. All these things we read in the learned in the last class. Anybody, if you have any doubt in this, you can right now ask me. What I observed is some of you have not got this one particularly. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡಿದಿರ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ accepted that. The thing is, at least you put an effort to do this, and some of you done perfectly as I shown in the image, and some of you done like the image itself ಈ ತರನೇ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Anybody know how we can create this an empty one? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? Anybody found difficulty to do like this, what I showed in the example? ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಕೃತಿಕಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಬಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎನಿಬಡಿ ಅದರ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಡಿಡ್ ದಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕೃತಿಕಾ ಡಿಡ್. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋರು? ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತದು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಬಂತು, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್? Yes, sir. Okay. How many of you use the column space there? ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಎನಿಬಡಿ? Okay, let me explain this. How we can do this is what Bhumika said is right. ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, how Kritika did that is another way we can do that. But the best method is we can make use of the column space. One column space na ನಾವು ಮುಂದೆ ತಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to the shift to the one space. So one space ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So like that you can make use of column space. That is what I'm going to show you now. We can make use of rowspan, column span and row space, column space ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. To understand those things, let understand these things now. What do you mean by the row span and the column span? ಎರಡನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. If you observe the image what I am showing in the slide, ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕಾಲಮ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮಿಗೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Okay. Is this audible now? Yes sir.
Okay, okay. So row span and column span we are going to discuss. Here we are going to see all the columns are going to be merged in the one first row. First row ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, in the first row we are going to merge. In this first row we have merged all the columns. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ರೋ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು discuss now. That we call it as a row span and the column span. Multiple labels can be specified with the row span and the column span attributes. So multiple labels navilli ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. The column span attribute specifies in a table header or a table data tag, tells the browser to make cell as wide as the specified number of rows below it in the table. Okay, I will just show you. See here, in the example code you can see now. In the example code what I am going to show you, first ಏನಿದೆ, the table row. So table row tr ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. That you know why we are going to use this table row. ಏನೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ರೋ. So inside the table row what we are going to apply, the table head. So table head ಅಲ್ಲಿ we use the column span is equal to 3. I use the column span is equal to 3. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 ಕಾಲಮ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು 3 ಕಾಲಮ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ರೋ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ರೋನ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ರೋ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗವರೆಗೂ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ರೋ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪಲ್, ಆರೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೋ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮರ್ಜ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ರೋ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಆಲ್ ದ ರೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ರೋ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಮೈ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಹಿಯರ್. ಆ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಮ್ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ಟಾಪ್, ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದ tables. Okay, so main thing, try to make use of the column span and the row span. So row span, column span ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟದು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I will just show you in my example. First I will zoom this. Okay, so how is my table? First I will see my table, how it looks. Okay. Yeah.
So in my table it is purely of the employee tables ತರನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. What I will do, I will just go and add one thing for this. Okay. Yeah. Here, what I will do, already one table row is there. Above this, I take one table row. Okay. E table row nalli, what I do, I take column span is equal to, sorry, in this table row, I take T head. So in the T head, column span is equal to 3, and here I write employee details. Yes, now you can see this. Earlier ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಐ ಆಡ್ ಎನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಏನು ಟೇಬಲ್ ರೋ ಇತ್ತು, ಟೇಬಲ್ ರೋನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ರೋ ಹಾಕಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್. ಐ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ರೋನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ಟಿ ಹೆಡ್ ಐ ಆಡ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 3 ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ತ್ರೀ ಸ್ಪೇಸಸ್, 3 ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. Okay. Next is, you try like this. Next very important one is, we need to discuss while we are going to deal with the tables, that is cell padding and cell spacing. This is very important. Cell padding ಮತ್ತೆ cell spacing ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ is, what is cell padding? The cell padding is an attribute. Basically, it is an attribute used to specify the space between the content of the cell and the inner walls. So, content of the cell and the inner walls andre we can see here. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದರ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
The cell padding here is more, the cell padding here is less. Okay, you can see here the pad is equal to 30. So pad andre e space, cell padding space is 30. Here the cell padding space is 10. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ಇನ್ನರ್ ವಾಲಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು, ಈ ಸ್ಪೇಸು ನಿಮಗೆ 10 ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ 30. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ 10. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So this space we call it as cell space. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ವಾಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ಈ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ 30. ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್, ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್, ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡು ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೆಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದ ಸೆಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್? ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, we can do like this. In the content I will show you, in the coding wise I will explain here how we can make that. So table border ಹಾಕ್ತಿರಾ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ದಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can provide the cell spacing and the cell padding in the table. For example, here in the table I use the border is equal to 5. You can make use of the thickness of the border line. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡೆಮೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ VS Code. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ನನ್ನ ಟೇಬಲಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್. And here what I can make is okay.
cell padding, cell spacing. Padding is okay. Padding 20. Yes. Now you can see the padding. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ದ 20. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will give more. You can see that the padding is increasing. So here I will give 30 em. Look at this. ನಾನು ಇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೆ, ಇಡೀ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್, percent, even in the percentage we can give this as a padding. You can see that all the different ways of providing the padding. So ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can provide the padding for the table. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, I will just look into that. ಸರ್ ಸರ್ Okay. ಹೇಳಿ. ಅದು ಇದು ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೈಲಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ, ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ. ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಡಿ single D, cell padding is equal to 30. Okay. Yeah. Yes. ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್
taking. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳತ್ತೆ. you need to give cell padding. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ನಾನು 30 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಕಂಟೆಂಟಿಗೂ ಇನ್ನರ್ ವಾಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 20 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟಿಗೂ ನನಗೆ ಇನ್ನರ್ ವಾಲಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, I will just change this as cell spacing. Okay, yeah, ಇದರಲ್ಲಿ okay, ಎಸ್, ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗು? ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನೋ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಕೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್. Once I will stop the present and I will, your connection is lost. Just a minute. Okay. Yeah. Now you can see this, right? Now you can see the cell spacing. So cell spacing ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್. ಈಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, we can see that cell spacing like this. So this makes the difference between cell spacing and cell padding. Okay, so ಇದರ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದರ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ just I will give cell padding
So cell padding is equal to 20. I will give 20 ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can see the table like this. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಟೇಬಲ್ ನನಗೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟಿಗೂ ಇನ್ನರ್ ವಾಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲೈನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಹೌಎವರ್ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಮುಂಚೆ ಕಾಣೋ ಟೇಬಲಿಗೂ ಈಗ ಕಾಣೋ ಟೇಬಲಿಗೂ there is lot of difference when I apply the cell padding and the cell spacing on the table. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. ಓಕೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸಿ. ಕೋಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನೀನು ಯಾವ್ದು ಟೇಬಲ್ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗು, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಕೊಡು, ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಈ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ಗೂ ಬಾರ್ಡರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಗೇವ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಓಕೆ. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಎನಿಬಡಿ? Okay. I will quickly go to the slides now. So using this you can create a table with a beautiful cell spacing and the cell padding use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. So that is what you can do with the cell padding and the cell spacing. Next important one are the form tags. ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಇದ್ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪೇಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು, ನಾವ್ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಪ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್,
ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಐ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಈಗ ವೆದರ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್, ಆತರ ನಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೈಪ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾನ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರೆಯೋದು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್. ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ತರದ್ದು ಬೇರೆ 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 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಬಂತು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಲೈಕ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್. ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದಾದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೀವೇನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್. ಆ ತರ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಯಾವ್ದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟಾ, ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು HTML ಪೇಜ್ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಬರಿಬಹುದು, PHP ಫೈಲ್ ಬರಿಬಹುದು, C# ಫೈಲ್ ಬರಿಬಹುದು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೇಜ್ ಆದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಪೇಜಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ register.html. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ HTML ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು confirmation.html ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಗೋ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವೆದರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ದ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ will transfer the data from one form to the another form with the two attributes. One is action and another one is method. Action specify the destination page. Method specify in which method you are going to transfer the data, whether it is a post method or the get method. ಅವೆರಡು ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಸಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇಟ್, ಟೈಮ್, ಮಂತ್, ಎಲ್ಲ ತರ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
Then we use the select tags. In the select tags also we have like radio buttons, checkbox, or drop down box. Like this we have various select types ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಟನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿನೇ ವೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್: ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Okay, about these things we'll do in the next class, because after this you have another class. So what I will do is I will just conclude this with in the next class what I'm going to do. I'm going to show you how to create the forms. So ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This I will give as an assignment once I complete the form text. So form text create ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we can see the different types. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಜಿಪ್ ನಂಬರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, and this is purely the table na ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Once you learnt about the table, we can create all these things. These are the another types of the select type ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಚೆಕ್, ಕ್ಯಾಶ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಬಂದು ದೆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ and select tags. These are the select tags, these are all the input tags, and these are all my buttons. Okay, submit buttons. So submit buttons na click ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we can do this, we can code this. Okay, so about these things we learn in the next class, that is about form tags. Okay, form tag ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, any doubt for the today's class? If you have any doubt you can ask me. Anybody ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can ask me, how I will clear those things, or even whatever we did in the last class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can just ask me, I will clear all your doubts. Anybody, any doubt ಇದೆಯಾ? Once I do this, the form tag, next I will give this as an assignment for you. So in the next class, don't forget, because ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ the next class which I am going to deal with the forms. Okay, very very important. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು HTML ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ another form. So make sure you are going to learn all these concepts in the next class. So don't miss that. With that note, I would like to conclude the today's class. If you have any doubt, you can just message me or you can call me at any moment. I will solve your doubts, and we'll meet on the next class. Thank you all of you for joining the today's class. Once again, I'd like to thank all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you.